My son was one of the Marines that died yesterday. And to listen to that. Sorry, I'm on the radio. No. Go ahead. My son was one of the Marines that died yesterday. 20 years and 6 months old. Getting ready to come home from freaking Jordan to be with his wife to watch the birth of his son. And that feckless, dementia-ridden piece of crap just sent my son to die. I woke up at 4 o'clock this morning to Marines at my door telling me my son was dead. So to have her on right before me and listen to that piece of crap talk about diplomatic crap with freaking Taliban terrorists who just freaking blew up my son and know nothing, to not say anything about, oh my God, I'm so sorry for the families. So my son is gone, and I just want all you Democrats who cheated in the election or who voted for him legitimately, you just killed my son. With a dementia-ridden piece of crap who doesn't even know he's in the White House. He still thinks he's a senator. So, I'm going to try and calm down. I'm sorry. No, you... Look, I take this call with due trust here. I would hope nobody would call up and say if this wasn't true. I can't imagine what... A Marine just left my house 2 minutes ago getting my divorce decree. Two Marines showed up at my house at 4 o'clock in the morning to tell me my son was dead. So my name is Kathy McCullum. My son was Riley James McCullum. You can check it out. His wife, she might not want me to say her name. They just got married on February 14th, and they're expecting a baby on September 26th. And I just couldn't sit by idly because I think I need to just process through anger instead of tears. And so this is how I'm going to do it. And Laura Boebert's coming to my house tomorrow. My representative will be at my house tomorrow. And we'll speak, and hopefully she'll be able to convey my message to the rest of the United States. That this was, she said, your son did not die in vain, but guess what? My son did die in vain. This was an unnecessary debacle that could have been handled properly. They had months and months to remove everyone from Afghanistan, and they chose not to. And so they sent in freaking, 6,000 troops? And my son, through the laws of statistics, my son was one of the ones who just got blown up in a freaking terrorist bomb yesterday. So... I know you'll check it out, and that's fine. So instead of grieving and crying, I'm just getting mad. 네, 미군 전사자 이름이 제임스 머칼럼인 것 같습니다. 아까 들으셨죠? 예, 라디오에 전화를 한 거예요. 제임스 머칼럼 해병대, 그러니까 군인 어머니가 라일리 제임스 머칼럼입니다. 예, 제가 확인해 보니까 맞아요. 예, 라일리 제임스 머칼럼. 예. 그래서 분노를 터트린 모습입니다. 어머니가요. 그래서 그렇게 분노했습니다. 아들이 치매에 걸린 그놈 때문에 죽었다. 치매에 걸린 그놈이 누군지는 잘 아실 겁니다. 그리고 20살 6개월 됐고 아들이요. 아까 그분이 그 어머니는 아니에요. 예, 이거는 이제 랜스 코포럴 카림 네쿠이 어머니고 바로 이 친구, 이 사람입니다. 예, 라일리 머칼럼. 예, 그래서 이분의 어머니가 전화해서 분노 폭발한 모습입니다. 당연하죠. 화가 당연히 나죠. 예, 안 죽어도 될 목숨이었으니까요.
아들 출산을 앞두고 있었다고 그런다. 근데 그 치매 환자, 백악관에 들어가 있는 그 치매 환자 때문에, 치매 환자놈 때문에 내 아들이 죽었고 자기 자식이 태어난, 자기 아들이 태어난 것도 못 봤다. 새벽 4시에 해병대가 와서 보고를 했다고 합니다. 자기 아들이 죽었다고요. 그러면서 just to see that guy to talk about diplomatic piece of crap with the Taliban. 탈레반하고 외교 합의 하는 걸 보면서 이제 화가 났다는 거죠. 그래서 투표 사기 행위를 해서 바이든을 찍었든지 아니면 제대로 찍었든지 다들 아들이 죽은 게 너네들 때문이다. 당신들 때문이다. 뭐 이렇게 탓하고 있습니다. 그는 자기가 백악관에 있는지도 모른다. 그렇게 얘기를 했어요. 아직도 자기가 상원의원인 줄 안다. 한번 회견에서 그런 식으로 얘기를 했죠. 바이든이 실제로 세네를 그러면서. 전 치매 맞다고 봐요. 예. 아니면 그냥 딥스테이트가 일부러 이렇게 미군들 죽게 놔둔 거고. 예. 전 그렇게 봅니다. 그렇게 봐야 돼요. 그렇게 봐야 제대로 판단을 하는 거고 다음에 더 나은 선출직을 선출하는 겁니다. 물론 이 이슈에 대해서는 제가 럼블 영상 통해서 여러분께 더 상세하게 설명해 드리고 있습니다. 예. 럼블 영상 항상 확인해 주시고 제 홈페이지 oneoped.com 거기 들어가서도 보실 수가 있습니다. 2월 14일에 결혼했대요. 자기 부인하고 그 라일리 머칼럼이요. 그래서 아기가 9월 26일에 출산할 예정이라고 합니다. 네. 다음 달이네요. 한국 시각으로는 벌써 9월이고요. 그래서 내 메시지가 전달됐으면 좋겠다. 그렇게 얘기를 했습니다. 그들은 그렇게 얘기를 한다. 아들의 죽음이 헛되지 않았다. 하지만 이 어머니는 그렇게 얘기를 했습니다. 아들의 죽음은 헛됐다고. 안 죽어도 될 목숨이었다고요. 그 지난 수개월간 빠져나올 시간이 있었는데 바이든이 여태까지 계속 기다리다가 한꺼번에 철군하고 그렇기 때문에 아들이 테러 당해서 죽었다는 거예요. Son was blown up by a terrorist bomb 이렇게 얘기를 했습니다. 테러리스트 폭탄에 의해서 사망했다는 거죠. 그래서 자기가 지금 이 어머니가요. 슬퍼하고 울기보다는 그냥 분노가 치민다고 합니다. 지금 현재 감정이 그렇다는 거예요. 시아나 차펠리 트윗에 이렇게 올렸습니다. Say their names. 이분이에요. 이 어머니. 이들의 이름을 말하라. 얼굴을 기억하라. 이들이 왜 죽었는지 기억하라. 조 바이든 때문이다. 그 때문에 죽었다는 거예요. Your blood is on your hands. Your hands라는 거는 바이든 손 얘기하는 겁니다. 지금 유가족들이 다 일제히 바이든을 비판하고 나섰거든요. 근데 아까 그 엄마 여성분 샤나 채플 인스타그램 계정이 폐쇄됐대요. 바이든 비판했다고. 참 어처구니가 없는 노릇입니다. 이게 미국 현 주소예요. 갑자기 인스타그램 계좌가 폐쇄됐다는 겁니다. 여기 써있죠. 지난주 목요일부터 페이스북에도 이렇게 글을 올렸나 봐요. They won't explain how Ms. Chappell's account was flagged to them. 왜 폐쇄했는지 설명도 없이. It is another example of Silicon Valley censoring conservative voices. 보수 목소리. 이게 사실 이건 보수 목소리를 떠나서
억울함을 호소한 거죠. 예. 아니 자기 자식이 아이시스 폭탄 테러 때문에 죽었는데 그 계정에 못 올립니까? 대통령 탓 못해요? 시아나 채플 아들 크림 니코이 20살이었습니다. 트럼프 지지자였대요. 예. 그래서 유해가 미국으로 송환이 됐죠. 예. 델러웨어주였습니다. 예. 델러웨어주 도버 공군기지에서 열린 13명의 미군 테러 희생자 유해 송환식에서 바이든이 어제 방송에서 제가 전해드렸죠. 고개를 숙여 조의를 표하다가 손목시계를 보는 장면이 나타났습니다. 낮잠 잘 시간이었나 봐요. 유해 보는 시간보다는 자기 낮잠 챙기는 시간이 더 중요하다고 생각했겠죠. 그래서 이렇게 보이시죠? Your account has been disabled. 30일간 계정 폐쇄. 이게 참 리더가 잘못된 사람이 들어가면 이러는 거예요. 바이든 때도 그렇고 저는 오바마도 굉장히 잘못된 리더였다고 보고 거의 반역행위 수준인 것 같습니다. 오바마하고 바이든 정부들을 보면 말이죠. 이제 가장 극악무도했던 것 중에 하나는 이제 트럼프 캠페인 도청 사찰한 것. 물론 뭐 수많은 미군이 헛되게 죽었고 이라크 철군시킨 것도 웃기는 거였고 오바마 때 말하는 겁니다. 이렇게 시계를 쳐다봤어요. 바이든이. 아이시스 이상하게 바이든 오바마 보면 아이시스를 굉장히 적극적으로 옹호하는 그런 모습이라는 걸 느낍니다. 존 맥케인도 마찬가지였고. 그래서 제가 누차 딥스테이트라고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 시계에 바라본 것 놓고 이제 분노하고 있죠. 군인들은. 이거 제목 보시면 She blamed Biden for her son's death and claimed President rolled his eyes. 그냥 눈을 굴렸다는 겁니다. Turned his back on her when she confronted him. 바이든한테 막 따졌나 보죠. 이 어머님이. 그랬더니 그냥 눈을 굴렸다는 거예요. 어처구니 없네. 그랬다는 거죠. 반응이 바이든이. 바이든이 더 어처구니가 없습니다. 이런 사람이 백악관에 들어가 있는 것 자체가 창피한 일이에요. Miss Chappell says Biden rolled his eyes, then walked away from her, putting his hands in the air as she told him she had blood on his hands. 당신 때문에 내 아들이 죽었다 그러니까 그냥 눈 굴리면서 두 손을 이렇게 딱 들었다는 거예요. 어처구니 없는 소리 하고 있네. 이러면서. 거기서 바이든이 자기 아들 얘기를 해서 더 분노한 것 같아요. 페이스북이 나중에는 계정을 다시 살렸다고 그런다. 앤디 스톤이 데일리 메일하고 인터뷰에서 실수했다. 실수는 무슨 실수입니까? 일부러 그랬지. 바이든 지켜주느라 아주 미쳐있죠. 근데 이 정신 나간 바이든이
뇌종양으로 사망한 자기 아들 얘기를 하고 앉아 있었습니다. 보 바이든 얘기를. 그러니까 더 화가 난 거예요. 전사한 게 아니잖아요. 그 아들이. They said Biden brought up Bo in an effort to sympathize with them, but that it enraged them. 자기 딴에는 이제 동정한답시고, 예? 동정한답시고 보 바이든 얘기를 했는데 46살에 죽었거든요. 뇌종양으로. 근데 그게 말이 됩니까? 이렇게 안 죽어도 되는 목숨이 죽었는데 마치 계획적으로 죽인 것처럼 바이든이 그렇게 했잖아요. 솔직히 철군하는 과정도 그렇고. 트럼프 같으면 이렇게 절대 안 해요. 그러니까 이렇게 혼란 속에 철군하면서 아들이 무고하게 죽었다는 거죠. 예? 그래서 화가 났는데 보 바이든 얘기를 한다? 어처구니가 없습니다. 그리고 눈을 굴리고 두 팔 올린다? 자기가 어처구니 없다는 듯이 시계 보고 유가족들이 다 바이든 보고 더 열받은 거예요. 이렇게 얘기를 했다고 그럽니다. 한 명은 이 마크 슈미트, 아까 랜스 코퍼럴 제러드 슈미트 아들인데요. 이 왼쪽에 보이는 이분입니다. 랜스 코퍼럴 상병이죠. 해병대에서는 일병입니다. 예. 아버지 마크 슈미트가 이제 션 해리 쇼에 나와서 얘기를 한 거예요. 미팅이 어땠냐고. 그래서 별로 좋지 않았다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. Didn't go well. 그래서 이렇게 얘기를 했다고 그런다. I said, don't you ever forget that name. 이름 잊지 마라. Don't you ever forget that face. 얼굴들 잊지 마라. Don't you ever forget the name of the other 12. 내 아들뿐만 아니라 다른 12명. 그분들의 아들들도 스토리들도 잊지 마라. And take some time to learn their stories. 그들의 스토리를 공부하라는 거죠. 예? 알아보라는 겁니다. 근데 바이든이 별로 안 좋아했대요. 그러면서 I do know their stories. 그들의 스토리를 안다. 리더가 이런 식으로 얘기하는 게 어처구니가 없습니다. 그러면서 특히 이제 아버지들이 바이든이 자꾸 시계를 쳐다보면서 더 화가 났다는 거예요. The checking of his watch, that didn't happen just once. 한 번만 체크한 게 아니다. 계속 체크했다는 거다. 이 얘기입니다. That happened on every single one that came out of that airplane. It happened on every single one of them. 그러니까 13번이나 봤다는 거죠. 그리고 다른 사람들이 다 경례했을 때 바이든 부부만 가슴에 손을 얹었습니다. 그냥 경례할 줄 몰라요? 대통령? They would release a salute and he would look down at his watch on every last one. 경례할 때마다, 거수경례 할 때마다 이렇게 내릴 때마다 시계를 봤다는 거예요. As a father, you know seeing that and the disrespect. 얼마나 기분이 언짢았겠습니까? 예? 자기 아들이 죽은 것도 정말 미칠 노릇인데 그리고 이렇게 얘기를 한 거예요. 자기 부인한테 이렇게 얘기를 하면서 한 번만 더 쳐다봐. 한 번만 더 쳐다봐. 네 번째 보고 나서 더 이상 이제 바이든 못 봐주겠다. 이렇게 반응했다는 겁니다. 네. 이분들 유가족들을 위해서 기도했으면 합니다.